We were discussing about the Mendelian disorders. આવી ગયા, વાહ, વેલકમ. ઓકે, કઈ ટાઈપના ડિસઓર્ડરને આપણે મેન્ડેલિયન ડિસઓર્ડર્સ કહી શકીએ? રાઈટ, વિચ ડિસઓર્ડર્સ આર ટુ બી ટર્મ્ડ એઝ મેન્ડેલિયન ડિસઓર્ડર્સ? તો કે જ્યારે કોઈ એક સિંગલ જીનનું મ્યુટેશન થાય દેન દે આર ટર્મ્ડ એઝ ધી મેન્ડેલિયન ડિસઓર્ડર્સ. એવું આપણે ગઈકાલે આની પહેલાંના લેક્ચરમાં we have gone through. There are many examples of single gene mutation disorders, but few of them we are going to discuss here. Hemophilia, color blindness, sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia are a few examples. Pedigree analysis helps us to find out or to trace from where the affected person is getting inherited with this kind of infected gene, right? So Mendelian disorder may be કાં તો એ dominant હોય or it can be recessive, as we know. So it will help us. It will એટલે Mendelian disorder ને identify કરવા માટે pedigree is going to help us to analyze whether this will be the dominant or recessive trait. We already have discussed about it, so I am not going to describe it again, right? આ ખબર છે ને all the centers બધાને ખબર છે ને pedigree નું analysis કેમ થાય? All right. So let we begin with the first disorder which is given into your book. It is hemophilia. Fine. Hemophilia is also termed as the royal disease because the first time it has been observed into the royal family of England. Victoria was the queen who was carrier of this disease, and that is how it is termed as the royal disorders, right? Okay, now what kind of disease this hemophilia is? It is sex linked and recessive disease. I repeat, it is sex linked and recessive disease. Okay, how can we make sure about it? So this is the pedigree analysis of the royal family. If you observe it very carefully, and if you would like to tell me whether it is X-linked and recessive, how can you say? Based on the fact I have made you understand, આપણે આની પહેલાંના લેક્ચરમાં જે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે આ રીતના you can decide whether it is autosomal or sex-linked, whether it is dominant or recessive. તો આ pedigree તમને જે આપી છે, whatsoever it is given here, based on that how can you decide whether it is X-linked and recessive? Okay, Ahmedabad. કારણ કે ખાલી મેલમાં થાય છે એટલે X-linked અને recessive જો એક પી સ્કીપ ના થતો હોય તો ડોમિનન્ટ અને એક પી જગ્યાએ સ્કીપ થતો હોય તો recessive હોય ડોમિનન્ટ. Okay, so it is mainly found in males. There is no female right now in this pedigree which is getting affected by the disease. So it is sex linked, number one. Okay, હવે dominant છે કે recessive છે, that has been defined by whether it is skipping the generation or not. So if I look into this first generation, there is no affected person. So મુહૂર્ત જ skipping થઈ થયું, right? This is second generation, say for example. So second generation માં there is one individual which is affected. Third generation માં you have 1, 2, 3 individual. Fourth generation ma also you have 1, 2, 3, 4, 5 individual. In fifth generation you have nobody. In sixth generation you have nobody. So some generation are showing the individual which are affected and few generation are skipping. So that's why I can definitely or easily say that it is recessive. So it is X-linked recessive disease in that senses.
right? I hope it is very clear to all of you. All right, now what is this disease causing into your body? કરશે શું? Trait શું એના? Right? So it is given here, a protein which is involved into blood clotting is affected. એવું જીન અફેક્ટ થાય, મ્યુટન્ટ બને કે જે એવું પ્રોટીન બનાવે છે કે જે બ્લડ ક્લોટ કરે. ઓલ રાઇટ, સર્ક્યુલેશન ઓફ ધી બોડી ફ્લુઇડ, ચેપ્ટર નંબર I don't remember, standard 11. So you have been given with a names of the proteins which are getting concerned with the clotting, blood clotting mechanism. કોને યાદ છે? The proteins which are involved into blood clotting mechanism. All right, Ahmedabad. Globulin. Okay, globulin. Bhuj. Okay, fibrin, that is fibrinogen, right? So first is the fibrinogen that is getting converted into fibrin. Ready? Okay, is there anything else? All right, it is not given actually, it is a former, means prior information, old syllabus was containing that information, that blood clotting involves different types of factors. Approximately 13 factors are involved into that. Few of them are protein. So one of that protein is not getting synthesized here. The protein which is responsible for blood clotting mechanism is not getting synthesized. જો એ પ્રોટીન નથી તો બ્લડ ક્લોટિંગ જ ના થાય, રાઈટ? સો ઇવન અ સિમ્પલ કટ, જે વ્યક્તિ, ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વિચ ઇઝ ગેટિંગ અફેક્ટેડ, એને થોડું કંઈ લાગે ને, બ્લડ ક્લોટ ના થાય. સો અ સિમ્પલ કટ રિઝલ્ટ ઇન્ટુ ઇવન નોન સ્ટોપ બ્લીડિંગ. The diagram is here, photograph, not diagram. Photograph is showing the same thing, કે અહીંયા non-stop bleeding થાય. Fine? All right? Okay. The factors. Dominant factor, capital H, hemophilia માં, capital H. And the recessive factor is the small h. Okay. This disease is caused by recessive factor. So disease causing factor is small h, not capital H. Do remember these. Disease causing factor is small h, not capital H. Fine? So based on this data, right, capital H is dominant and small h is recessive, and both are X-linked, right? Okay, so say for example, if that is a male or if that is female, એની અંદર કેટલી પોસિબિલિટીઝ છે જીનોટાઈપની, રાઈટ, ઓર ફિનોટાઈપની. સો મેલની અંદર હોય XY, ફિમેલની અંદર હોય XX, that we are having idea about. Okay, so there are two possibility with male, either normal XY, normal એટલે unaffected, or X, normal હોય એટલે X capital H હોય, X capital H વાળો છે, બરાબર છે. સેકન્ડ પોસિબિલિટી X small h વાળો અને Y, then it is affected, means disease causing, hemophilic, that's the word, hemophilic male. There are three possibilities in females. Say for example, if it is normal X capital H, X capital H, so it is carrying both dominant alleles, so it is normal female. If it carries one dominant
and one recessive, that is heterozygous state, it is called vector female. Okay, here it is, though it is carrying the recessive trait, right? Recessive trait is not going to be expressed. So it is acting as normal female only. એના ફિનોટાઇપમાં નોર્મલ જ હશે, જીનોટાઇપ ચેન્જડ છે. એક્સ કેપિટલ એચ અને એક્સ સ્મોલ એચ છે, પણ એનો ફિનોટાઇપ જે છે ઇટ ઇઝ એક્ટિંગ એઝ અ નોર્મલ ઓર ડિસીઝ ફ્રી લેડી. રાઈટ? વાય ઇટ ઇઝ સો? આવું શું કામ છે? અકોર્ડિંગ ટુ યુ, વોટસો એવર યુ કેન અઝ્યુમ. યસ, ભુજ. Yes. So in the presence of capital H factor, small h factor is not going to be expressed. So though it is present, it is not going to be expressed. It can be expressed only in the state of third possibility. X small h, x small h. હવે બે small h છે એટલે બેમાંથી એકને તો એક્સપ્રેસ થવું પડશે. Now it is going to be affected lady. Right? So in this case only female could be affected. But this case is usually not possible. Usually it is not possible. તમારી બુકમાં લખ્યું હશે it is rarely found. હું એમ કહું છું usually it is not found. જો તમે આખી પેડિગ્રી જોઈ છે, આખી પેડિગ્રીમાં ક્યાંય છે જ નહીં એવી લેડી. રીઝન સમજાવું તમને. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ કોઈ લેડી છે, આ એક અને આ બે એના ફેક્ટર્સ છે, સ્મોલ એચ સ્મોલ એચ, બે ક્રોમોઝોમ. તો એક્સ ક્રોમોઝોમ એણે કોને એક ક્રોમોઝોમ આપ્યું હશે એના ફાધરે, એક ક્રોમોઝોમ આપ્યું હશે એના મધરે. બરાબર છે? મધર કેન બી આઈધર એક્સ એચ એક્સ કેપિટલ એચ ઓર એક્સ એચ બેમાંથી કોઈ બી હોઈ શકે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓર ફાધર મસ્ટ બી કેપિટલ એક્સ સ્મોલ એચ અને વાય. આવો જ હોય કમ્પલસરી? યસ ઓર નો? હિમોફિલિયા વાળો તો જ પોસિબલ છે. ચાલો, એમ આઈ કરેક્ટ ઓર નોટ? તો આ વ્યક્તિ જે હિમોફિલિક છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, આ તો નોર્મલ છે, ચાલો ધીસ ઇઝ કેરિયર વેક્ટર છે. તો આ જે છે એ હિમોફિલિક છે, એ જ્યાં સુધી એડલ્ટ ન થાય, રાઈટ, ત્યાં સુધી એની લિવિંગ સ્ટેટમાં રહેવાની પોસિબિલિટી ઓલમોસ્ટ ના હોય. કારણ કે એવું બને જ નહીં કે કોઈ વ્યક્તિ એડલ્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં આઈધર એક્સટર્નલ ઓર ઇન્ટરનલ ઇન્જરી એને થાય જ નહીં. પોસિબિલિટી રેર છે. ઇન્ટરનલ ઇન્જરી થાય ને ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ થાય તો એ જામવાનું નથી. આપણે તો બચીએ તો બહારથી, હાલો આખી જિંદગી એને મસ્ત મજાના પલંગ ઉપર સુવડાવી રાખીએ, બરાબર છે, નાહવા માટે 2-3 માણસો રાખી દઈએ, જવા માટે કંઈક વ્યવસ્થા કરી દઈએ, એવું કંઈક કરી દઈએ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ. પણ તોય ઇન્ટરનલ ઇન્જરી થવાની ક્યાંક તો એવી પોસિબિલિટી હોય જ કે યુઝવલી ધીસ મેન કુડ નોટ બી એબલ ટુ સર્વાઈવ ફોર ધેટ લોંગ ટાઈમ. I hope you understand what I say. So that is how usually this kind of phenotype and genotype is not possible. All right. So possible alleles જે આપણે સમજ્યા હમણાં, X capital H normal female, X capital H X small, that is carrier or vector, X small h hemophilic female, X capital H Y normal male, and X small h and Y hemophilic male. So these are 5 possibilities of genotype contain these possible phenotypes.
ફાઇન. આમાં કોઈને ન સમજાણવું હોય એવો કોઈ મુદ્દો? ઓલરાઈટ. As we have discussed just before few moments, in female, hemophilia is extremely rare because it happens only when mother is at least carrier and father is hemophilic. હવે હિમોફિલિક હોય અને ફાધર બને અનવાયેબલ છે ઇન ધ લેટર સ્ટેજ ઓફ લાઈફ. ત્યાં સુધી પહોંચી જ ન શકે, પોતાની લાઈફને પોતાના એક્ઝિસ્ટન્સને ત્યાં સુધી લઈ જ ન જઈ શકે એમ. અંદર ઇસ્તુદ. ઓલ રાઈટ. Now comes the second disease, color blindness. Fine. Okay. It is also again sex-linked recessive disorder. Right? Again sex-linked and recessive disorder. So એનો મતલબ પાછું એ જ થશે કે it can be found only in females or males. કેમાં જોવા મળે? ફિમેલ્સમાં. ઓકે, મેલ્સની અંદર. ફિમેલ્સની અંદર રેર જોવા મળશે. રાઈટ? ઓલ રાઈટ. તમને અહીંયા એક સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. જો અહીંયા એની અંદર એક નંબર દેખાતો હોવો જોઈએ. ઓલ રાઈટ. હે ને? કોને કોને દેખાય છે? અમરેલી સેન્ટર કયો નંબર દેખાય છે? એને નથી દેખાતો ને? હમણાં જો પૂછું ઉભા રે. આમ પૂછું ઉભો રે પૂછું. તું કહેતો નહીં હાલ ભાઈ, હમણાં પૂછું જોઈ. ઓકે, આ બોલ હવે અમદાવાદ વાળા ભાઈ બોલો હાલ. હા સાચી વાત છે, તે કીધું જ હશે, મેં જોયું તું કહેતો હતો. અચ્છા, એ તો હવે તો દેખાય જ ને, ઓલા કહી દીધું એટલે. રાઈટ. ઓકે. સો જો કલર બ્લાઇન્ડનેસ હોય ને તો એ કલર અહીંયા દેખાય, રિકોગ્નાઇઝ ના થાય. જે 74 દેખાય છે, આગળ આ 7 છે, આ 4 છે, એ ના દેખાય. મે બી પોસિબલ. સો ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન વેધર યુ આર કલર બ્લાઇન્ડ ઓર નોટ. એની એ સિમ્પલ ટેસ્ટ છે, લોજિકલ ટેસ્ટ. રાઈટ? એવી જ અહીંયા બીજી છે ટેસ્ટ અહીંયા. સો ઉપર નોર્મલ વિઝન છે, નીચે કલર બ્લાઇન્ડનેસ વાળાનું વિઝન છે. એટલો ડિફરન્સ જે છે દેટ કેન બી સીન વિઝિબલી, આઈ મીન. રાઈટ? સો દેટ્સ વોટ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ phenotypic character કે red or green color could not be able to identify by person because eyesight નું જે રિકોગ્નિશન કરે છે, રાઈટ, ધી કલર્સને જે રિકોગ્નિશન કરે છે એવા સ્પેશિયલાઇઝડ સેલ, ફોટો રિસેપ્ટર સેલ્સ, આઈ રિપીટ, ફોટો રિસેપ્ટર સેલ્સ. સો રેડ એન્ડ ગ્રીન કોન, CONE, કોન, that is photoreceptor cell નું ટાઈપ છે, એનું નામ છે કોન્સ. There are two types of cells, cones and rods. કોન્સ છે એ ડે લાઇટને રિસીવ કરી અને વિઝિબલ બનાવે આપણું વિઝન, રાઈટ, એન્ડ રોડ્સ હોય ને એ નાઇટ વિઝનની જે લાઇટ છે એને રિસીવ કરી અને વિઝિબિલિટી ડિફાઇન કરે. સો આપણી આઈઝની અંદર બે ટાઈપના સેલ હોય, કોન્સ એન્ડ રોડ્સ. કોન છે that is for daylight and rods that is for night vision. સો અહીંયા એવા કોન ડિફેક્ટિવ થાય કે જે રેડ અને ગ્રીન કલરની લાઇટની વિઝિબિલિટીને ડિફાઇન કરે છે, એને આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે કે આને ગ્રીન કલર કહેવાય ઓર આને રેડ કલર કહેવાય. રેડી? સો યુ કુડ નોટ, મીન્સ ધ અફેક્ટેડ પર્સન કુડ નોટ ડિસ્ક્રિમિનેટ, એટલે કે એને દેખાય આમ ડિફરન્સ ક્રિએટ ન કરી શકે. ડુ નોટ ડિસ્ક્રિમિનેટ બિટવીન રેડ એન્ડ ગ્રીન કલર્સ. એના શેડમાં ખબર ન પડે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ. સો ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધી મ્યુટેશન ઓફ સમ જીન ઓન X ક્રોમોઝોમ. X ક્રોમોઝોમ ઉપર આવા પ્રોટીનના આ જે રેડ અને ગ્રીન કલરને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે, રાઈટ, એવા
જે પ્રોટીન બને એ પ્રોટીનના જીન્સ એક્સ ક્રોમોઝોમ ઉપર આવેલા છે, રાઈટ. ઓકે, નાઉ પ્રપોર્શન. Approximately 8% of the males are affected by this disease and barely 0.4% of females are affected with this disease. So again, it is rarely found in female. એવું શું કામ? કારણ કે those genes are found on X chromosome. અને આપણી મિકેનિઝમ આપણને ખબર છે આખી, રાઈટ, કે એ જ્યારે હોમોલોગસ રિસેસિવ હોમોઝાઇગસ રિસેસિવ થાય ને ત્યારે જ ફિમેલની અંદર એ ડિસીઝ થાય, બાકી કોઈ પોસિબિલિટી નથી. ઓલરાઇટ, સો they have given with these two examples here. તમારી બુકની અંદર આ બે એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. A carrier woman, right? So it is the gene which is affected gene. તો એ છે એની અંદર. એક નોર્મલ છે. સો એક્સ અને XC એટલે કે XC કેપિટલ અને XC સ્મોલ એવા જીન છે. અને આમાં XC કેપિટલ અને Y છે એટલે કે નોર્મલ મેલ છે, રાઈટ. એટલે આ જે એક્ઝામ્પલ છે, લેટ અસ સી ધેટ હિયર. સો એક કેરિયર લેડી છે, ફીમેલ, એન્ડ નોર્મલ મેલ છે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ હેવિંગ X color blind capital C and X small c, right, and versus X capital C and Y. So it is normal male. So this can be generating two types of gametes, X capital T વાળા and X small c વાળા. So capital C વાળું and small c વાળું, these are the two types of gamete it is getting generating, right. અહીંયા બી X capital C વાળું and Y વાળું, there are two types of gametes. Now if X capital C, X capital C, તો આ થઈ ગયું નોર્મલ ફિમેલ. નોર્મલ ફિમેલ. જો આ ડાયાગ્રામ તમારી એ જ છે, રાઈટ. એ ડાયાગ્રામને જ હું રિપ્રેઝેન્ટ કરું છું અત્યારે. ઇફ this goes with XC goes with Y, X capital C capital Y જ હોય definitely, right, then it is normal male. If it is X small c with X capital C, X capital C, X small c, then it is again carrier female. And if these small c goes with Y, X small c Y, then it is affected or color blind. Male individual. So this is how these the inheritance of this gene can be possible. આ first example જે અહીંયા આપેલું છે એની વાત કરી મેં. This one more example is given, right. One more example. એક carrier woman છે, એક color blind male છે, color blind male છે. Okay, do remember this. Please do remember this. અહીંયા તમને જે પ્રમાણે ડિપિક્શન આપ્યું છે એટલે કે જે ડાયાગ્રામ તમને આપી છે એમાં ઊંધું રિપ્રેઝન્ટેશન છે. જુઓ તો હે ને, નોર્મલ મેલને કલર વાળો કર્યો, જો આવી રહ્યો, અને કલર બ્લાઇન્ડ ને કલર વગરનો કર્યો. અન્ડરસ્ટુડ? જો અહીંયા કાંઈ છે જ નહીં બ્લેન્ક. એટલે તમને જે ઓલા રાઉન્ડ ને ઓલા સ્ક્વેર બોક્સ ને એના જે
રિપ્રેઝન્ટેશન વાળું હતું એનાથી ઊંધું અહીંયા આપેલું છે. સો એ તમારે યાદ રાખવાનું છે સ્પેસિફિકલી કે જ્યારે ડાયાગ્રામ તમને આપેલી હોય ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ક્વેશ્ચન, તો આ ડાયાગ્રામમાં અહીંયા બ્લેન્ક છે એનો મતલબ તમારે એ તો અહીંયા આપેલું નહીં હોય, એને તો બ્લેન્ક જ આપેલું હશે, એકેય નામ આપેલા નહીં હોય, તમારે ડિસાઇડ કરવાનું છે. ડુ રિમેમ્બર ધીસ પ્લીઝ, અન્ડરસ્ટુડ? તો ત્યારે તમારે એવું નથી લેવાનું કે આ નોર્મલ મેલ છે, આ કલર બ્લાઇન્ડ મેલ છે. ડુ રિમેમ્બર ધીસ. I hope you are getting what I am saying. હે ને? ઓકે. ક્યાં હતા આપણે? ઓકે, હવે આપણે જીનોટાઈપ બદલાવી નાખીએ. સેકન્ડ કેસની વાત કરીએ. આ નોર્મલ મેલની જગ્યાએ આપણે મૂકવાનું છે કલર બ્લાઇન્ડ. So naturally, કેમ ભાઈ એને વાંધો શું છે આપણાથી? એક્સ આ સ્મોલ સી છે, બરાબર? સો ધીસ ઇઝ કેરિયર ફિમેલ. સો એક્સ કેપિટલ સી, એક્સ સ્મોલ સી. અહીંયા ગેમિટ્સમાં એક્સ સ્મોલ સી, વાય. So first possibility, X capital C, X small c. So it is a carrier female. Okay, X capital C, Y. So it is normal male. X small c, X small c. So this is a unique combination. Homozygous recessive. It is affected, that is color blind. Female. And if it is X small c and Y, it is going to again be color blind male. If you refer to the PYQs, there are many questions which are getting generated with these kind of this or that examples. તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું હોય કે આ ટાઈપના ફિનોટાઈપ મીન્સ કલર બ્લાઇન્ડ ફિમેલ છે અને નોર્મલ મેલના એના બાપુજી નોર્મલ હતા ને એવું બધું આપેલું હોય. સો યુ આર સપોઝ ટુ ટ્રેસ ઇટ. ટ્રેસ કરી અને એના જીનોટાઈપ ફિનોટાઈપ લઈ, ફિનોટાઈપ આપેલા હોય એની ઉપરથી જીનોટાઈપ ટ્રેસ કરવાના, જીનોટાઈપ ટ્રેસ કરી અને એમાં ક્રોસિંગ કરવાનું, ક્રોસિંગ કરી અને પોસિબિલિટીઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની. These kind of questions are going to be part of your NEET examinations, right? So any એક careful consideration રાખવું પડે છે તમારે later on. So that is the story of yes, it is the story of the color blindness, right? તો કલર બ્લાઇન્ડનેસની અંદર આટલું આવે. નાઉ થર્ડ ડિસીઝની વાત કરીએ, સિકલ સેલ એનિમિયાની, હે ને? સિકલ સેલ એનિમિયા થર્ડ ડિસીઝ. નામ ઉપરથી એની કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચરને આપણે સમજવી પડે, બટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ કયા ટાઈપની ડિસીઝ છે એની વાત કરીએ, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ નંબર 1 ઓટોઝોમલ છે, રાઈટ? એન્ડ રેસેસિવ છે.
ડોમિનન્ટ નથી, રિસેસિવ. તમને આપી છે એ બધી રિસેસિવ ડિસીઝ જ આપી, એક એ ડોમિનન્ટ છે જ નહીં. આ પહેલી વસ્તુ. ઓલ ડિસીઝ વિચ આર ગિવન ઇન ટુ યોર બુક્સ આર રિસેસિવ, નોટ ધી ડોમિનન્ટ વન. Okay, so it is not sex linked and it is autosomal recessive disease. It means there is equal possibilities કે એ મેલમાં હોઈ શકે એન્ડ એટલી જ પોસિબિલિટીથી એ ફિમેલની અંદર હોઈ શકે. ઓટોઝોમલ છે એનો મતલબ ધ જીન વિચ ઇઝ કોઝિંગ ધી એબનોર્માલિટી ઇઝ લોકેટેડ આઈધર ફ્રોમ chromosome number 1 to 22, right? So it is lied on autosomal chromosome. So એટલા માટે એને autosome linked disease એવું નામ આપ્યું છે. ઓકે, હવે વાત કરીએ એના નામની. સિકલ સેલ અને ત્રીજો વર્ડ છે એનીમિયા. ઓકે, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ એનીમિયા. વોટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ એનેમિયા? કોને યાદ છે? એનેમિયા વર્ડનો મિનિંગ કોને યાદ છે? આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ અર્લિયર. ઓકે, ભુજ સેન્ટર. ફરીથી ઓકે, એનિમિયાનો મતલબ કાઢવાનો છે યેલોઈંગ ઓફ બ્લડ. આપણું બ્લડ યેલો થઈ જાય એને એનેમિયા કહેવાય. યેલોઈંગ ઓફ બ્લડ. ઓકે, ઓલ રાઈટ. there are many reasons that can lead to anemia. હવે અહીંયા શું થાય એની વાત કરીએ. રાઈટ, મેની રીઝનનું એક રીઝન સિકલ સેલ એનિમિયા છે. તો સેલ સિકલ જેવા થાય. હવે સેલ કયા જે સિકલ જેવા થાય છે? તો કે આપણી બોડીની અંદર જે આરબીસી છે બ્લડમાં, બ્લડની અંદર જે આરબીસી છે, આ આરબીસી સિકલ જેવા થઈ જાય, શેપ બદલાય એનો, સિકલ જેવા થઈ જાય. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સિકલ્ડ સેલ એનિમિયા. રાઈટ, આ સિકલ શેપ માટે છે. આઈ રહ્યું, આ તમને જે દેખાય છે, આ તમને જે દેખાય છે, આ તમને જે દે આર સિકલ સેલ્ડ છે. પણ એ કોણ, એ કન્વર્ટ કોણ થાય સિકલ જેવામાં? તો કે આ જે સેલ છે એ આરબીસી છે. આરબીસી ઇઝ ગેટિંગ sickled shaped, and if RBC loses its natural characteristic feature, so red color definitely is going to be decreased in the blood. રેડ કલર ઓછો થતો જાય. જો રેડ કલર ઓછો થાય સેલ્સનો, તો એ સેલ જેની અંદર છે પ્લાઝમા, એ પ્લાઝમા યેલો કલરનું છે. then your blood is appearing as yellow colored blood. એમાં કલર નો નાખવાનો હોય, but naturally your plasma is yellow colored. રેડ કલર અપિયર શું કામ થાય છે? બીકોઝ ઓફ આરબીસી. હવે આરબીસી ડીનેચર થઈ ગયું, હવે તો પ્લાઝમાનો જ કલર બહાર નીકળે ને. એન્ડ ધેટ્સ વાય યોર બ્લડ ઇઝ becoming yellow colored. Ready? And that's what this disease means. Okay. Now it can be transmitted from the parent to the offspring when both the parents are carrier. That is in the state of heterozygous. Okay. Allele ની વાત કરીએ તો there are two alleles. એક normal allele છે dominant અને એક affected allele છે recessive વાળું. સિકલ સેલ એનિમિયા ઉપરથી એને નામ આપ્યું છે એલીલ એસ. બરાબર છે? સો there are two alleles. HbA it is normal, HbS it is affected or mutant allele. Ready? So there are, જો number one it is autosomal,
તો એ મેલ અને ફિમેલને અલગ ડિસ્ટિંગ્વિશ નહીં કરે. જેટલી પોસિબિલિટી મેલમાં છે એટલી જ પોસિબિલિટી ફિમેલમાં છે. એન્ડ there are three possibility. If it is having homozygous dominant એટલે બે HBA છે, then the person will be normal. Then the person will be normal because બે ડોમિનન્ટ વાળા જ છે. I dominant બે HBA જ છે. both are HBA. so એની અંદર રિસેસિવ ટ્રેટ આવ્યું જ નથી. રાઈટ? ઓકે, હવે એક ડોમિનન્ટ છે અને એક રિસેસિવ, બે એટલે કે હિટ્રોઝાઇગસ છે. સો હિટ્રોઝાઇગોસિટી HB capital A, HB capital S, they are carrier of sickle cell trait. બરાબર છે? કેરિયર ઓફ સિકલ સેલ ટ્રેટ એટલે એની અંદર સિકલ સેલના કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર છે એવું નથી. રાઈટ? ઓકે, હોમોઝાઇગસ રિસેસિવ HBS which is affected, એમાં RBC જે છે it is not getting synthesized properly, right? And that is the reason why they form RBC in the form of sickle cell, and it is called affected individual shows sickle cell anemia. So affected individual કયા છે? homozygous recessive વાળા, in both the cases, either in male or in female. Okay, now એનું description આપ્યું છે. How it is going to be happening, કઈ રીતે એ થાય છે. Right? Okay, now if you see this diagram which is given into your book, આ ડાયાગ્રામ તમારી બુકની અંદર છે. HBA જીન બે જગ્યાએ તમને HBA છે, અહીંયા HBS જીન આપેલું હશે છે. તો HBA or HBS gene, when they have compared them, right? આ છે નોર્મલ જીન ની સિક્વન્સ અને આ છે HBS એટલે કે મ્યુટન્ટ જીન્સ ની સિક્વન્સ. સો એના ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ અને સિક્સ્થમાં જો એ નોર્મલ એલીલ હોત, if it would be normal allele, તો એના 6th નંબર ઉપર જે અમાઇનો એસિડ આવવો જોઈએ, that amino acid would be glutamic acid. કયો હોય? glutamic acid. But if the gene is mutant gene, તો એ glutamic acid ની બદલે અહીંયા આવશે વેલાઇન. only on 6th number અમાઇનો એસિડનો 6th નંબર બદલાય. બરાબર છે? તો અહીંયા ગ્લુટેમિક એસિડની બદલે વેલાઇન આવ્યો છે. સો that is the reason of conversion of normal individual into sickle cell anemia. રાઈટ? હવે એવું શું કામ થયું? રાઈટ? એવું એટલા માટે થયું કે if you see this diagram into your book, કારણ કે અહીંયા ડિટેલમાં આપી નથી, જો અહીંયા કપાઈ ગઈ છે એટલે. if you see this diagram into your book, નોર્મલ એ જીન છે ને એના કોડવર્ડ જુઓ CTC અને GAG એવા છે. જુઓ દેખાય છે? CTC અને GAG દેખાણા? તો આ DNA છે. this is DNA. એમાંથી mRNA બને આ સિક્વન્સમાંથી. CTC is template એટલે એની ઉપરથી mRNA બનવું જોઈએ. તો CTC માંથી mRNA બને, C ની સામે શું આવે? G, T ની સામે શું આવે? A અને C ની સામે શું આવે? G. તો mRNA નો કોડ વર્ડ શું બને? જીનેટિક કોડ બને GAG.
અને GAG જે કોડ વર્ડ છે એ ગ્લુટેમિક એસિડનો કોડ વર્ડ છે. ગ્લુટેમિક એસિડનો કોડ વર્ડ. તો અહીંયા ગ્લુટેમિક એસિડ બને. બટ ઇફ ધ જીન ઇઝ મ્યુટન્ટ જીન, જીન ઇઝ મ્યુટન્ટ જીન. હવે મ્યુટેશન કેવું થયું એ તો જુઓ જરાક. પોઈન્ટ મ્યુટેશન થયું છે. પોઈન્ટ મ્યુટેશન. એક જ ન્યુક્લિયોટાઇડ ખાલી ઊંધાવડો થયો. કયો ખબર છે? આ 6 નંબરનો આ વચ્ચેનો છે ને ટી અને એ ઊંધાવડા થઈ ગયા. જુઓ તો એલિલ એસ દેખાણું. HBS માં ટી અને એ ઊંધાવડા થઈ ગયા. એટલે કોડવર્ડ શું થઈ ગયો? CAC. હવે CAC ટેમ્પલેટ હોય તો mRNA ઉપર ઈ કોડોન કયો બનાવે? CAC. GUG બને. શું બને? GUG. અને GUG કોડવર્ડ શેનો છે ખબર છે? વેલાઇનનો. એટલે વેલાઇન સિન્થેસાઇઝ થાય. અંડરસ્ટુડ નાઉ? સો પોઈન્ટ મ્યુટેશન of 6th number of the codon results into replacement of glutamic acid by valine. રાઈટ? હવે એ બીટા ગ્લોબિનની ચેઇનમાં થાય. ક્યાં થાય? બીટા ગ્લોબિનની ચેઇનમાં. There are 2 types of globin chain in hemoglobin, alpha and beta. So alpha chain is unaffected. Only beta chain is getting affected. એટલે અડધું નોર્મલ છે ને અડધું બઠું વળી જાય. એટલે એનું જે એપિયરન્સ છે એ સિકલ જેવો થાય. I hope you get it. So you are supposed to remember this beta globin, this glutamic acid normal and mutant valine amino acid at the 6th position of beta globin. So it is resulting into sickle cell anemia. So this is due to single base substitution at 6th codon of beta globin gene of from GAG to GUG. બરાબર છે? તો mRNA બને, અહીંયા બનવું જોઈએ GAG, એની બદલે બને GUG. જો GAG હોત તો ગ્લુટામિક એસિડ હોત અને GUG છે તો વેલાઇન બને છે. Okay, the mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization. ક્યારે? Under low oxygen tension. જ્યારે ઓક્સિજન બરાબર છે ત્યાં સુધી એને કોઈ જ વાંધો નથી. રાઈટ? બટ આવું ક્યારે થાય? તો કે જ્યારે તમને બ્રીધિંગમાં એટમોસ્ફિયરમાંથી જે ક્વોન્ટિટીમાં ઓક્સિજન મળવો જોઈએ જો એ ક્વોન્ટિટીમાં ન મળે ત્યારે આવું થાય. એટલે લો ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેશન હોય. Only at that time sickle cell anemia phenotype can be seen on RBC. Normally no જોવા મળે. So it causes the change in the shape of RBC from diconcave or biconcave disc into the sickle cell structure. એટલે આ જે ચેન્જ થાય છે શેપનો it is always under low oxygen tension only. ઓકે, હવે લો ઓક્સિજન ટેન્શન ક્યાં હોય? યસ, ભુજ સેન્ટર. યસ, ઇનસાઇડ ધ ટિશ્યુ. હાઈ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H2 ક્યાં હોય? તો કે લંગ્સમાં. તો લંગ પાસે જાય એટલે નોર્મલ થઈ જાય, ટિશ્યુ પાસે જાય એટલે સિકલ સેલ થઈ જાય. તમે હાઈ ઓલ્ટિટ્યુડમાં જાઓ તો લંગ્સ પાસે સિકલ સેલ થઈ જાય. હાઈ ઓલ્ટિટ્યુડના તો હવામાં જ ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું હોય. તો આ ઇનડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન છે જે પૂછી શકાય. તમને એક જ વર્ડ આપ્યો છે લો ઓક્સિજન ટેન્શન. રાઈટ? બટ એના એક્ઝામ્પલ્સ તમારે રિકોલ કરવા પડે. સો પ્લીઝ ડુ ટેક કેર અબાઉટ ધીઝ કાઇન્ડ ઓફ
જેને કહેવાય ને કે કેસ સ્ટડી ક્વેશ્ચન્સ કહેવાય, અને કેસ સ્ટડી ક્વેશ્ચન્સ. નાઉ કમ્સ નેક્સ્ટ ડિસીઝ, ફિનાઇલ ketonuria, PKU disease, right? Okay, phenylketonuria again is a autosomal disease, but એના માટે એક સ્પેસિફિક વર્ડ યુટિલાઇઝડ થયો છે અહીંયા. That is one of the most important word, inborn error of metabolism. Inborn error of metabolism. So it is error, but error of metabolism એટલે મેટાબોલિઝમ થતું નથી. ઇનબોર્ન એટલે ફ્રોમ ધી બર્થ, તમે જન્મ લીધો ત્યારથી આ એરર તમારામાં છે, જીનેટિક છે એટલે. સો ઇટ ઇઝ ઇનબોર્ન એરર ઓફ મેટાબોલિઝમ. તો મેટાબોલિઝમને કંટ્રોલ કોણ કરે? મેટાબોલિઝમને કંટ્રોલ કોણ કરે? ઓકે, ભુજ. Yes, enzymes are structurally protein. All right. क्या कोड वर्ड थी એટલે મારે સમજી જવાનું પ્રોટીન. હવે મારે ભણાવવું છે એમ એટલે તમારે સમજી જવાનું હું કહેવા માંગુ છું એમ. રાઈટ, પેલા સમાચાર આવે ને દૂરદર્શનમાં એવા. All right, so inborn error of metabolism. So it is a disease, right, where any enzymes producing gene is getting affected or mutant. એટલે એ specific type of enzyme is not created, and that's how your metabolism disrupted. So it is autosomal recessive trait, as I said earlier. It is due to the mutation of a gene that code for the enzyme. હવે એ enzyme અહીંયા કયો છે? phenyl alanine dehydroxylase. આ enzyme બનતો નથી કેમાં? phenylketonuria diseaseમાં, right? enzyme phenyl alanine hydroxylase બનતો નથી. This enzyme, હવે આ enzyme કરે છે શું? Converts amino acid phenylalanine into tyrosine. Okay, in the normal person, if you see normal person ની અંદર જે પ્રોટીન છે, પ્રોટીન તમે ખાઓ એટલે એનું ડાયજેશન થાય એટલે એમાંથી એમિનો એસિડ બને. વન ઓફ ધી અમાઇનો એસિડ ઇઝ ફિનાઇલએલેનિન, જે તમારા બ્લડમાં છે. હવે એ બ્લડના ફિનાઇલએલેનિનને આ ફિનાઇલએલેનિન હાઇડ્રોક્સાઇલેઝ કન્વર્ટ કરે ટાયરોસિનમાં. And tyrosine is utilized to make so many different proteins like melanin. Melanin એ બનાવે. Melanin is providing your skin a specific tone or color. તમારા સ્કિનનો આ પિગમેન્ટ છે મેલેનિન. શેમાંથી બને? ટાયરોસિનમાંથી. ટાયરોસિન શેમાંથી બને? ફિનાઇલ એલેનિન. ફિનાઇલ એલેનિન કોણ બનાવે? તો કે ફિનાઇલ એલેનિન હાઇડ્રોક્સાઇલેઝ એન્ઝાઇમ બનાવે. હવે જો આ ન હોય તો આ ન બને, આ ન હોય તો મેલેનિન ન બને, તો તમારા સ્કિનનો કલર નો કલર. Understood? Some more proteins can be synthesized, and even dopamine. What is dopamine, by the way? Yes, Ahmedabad. Neurotransmitter. Sorry? Neurotransmitter. Great. Neurotransmitter, type of neurotransmitter. It is also protein definitely, but it is neurotransmitter protein. All right, so આ જે આખી મેટાબોલિક એક્ટિવિટી છે, ડ્યુ ટુ ધી એબ્સન્સ ઓફ ફિનાઇલ એલેનિન હાઇડ્રોક્સાઇલેઝ, પેશન્ટની અંદર શું થાય? ફિનાઇલ એલેનિન બને, આવી રહ્યો ફિનાઇલ એલેનિન તો બન્યો, but it is not getting converted into tyrosine. તો હવે તો કે it is getting converted into phenyl pyruvic acid crystals, right?
ફિનાઇલ પાયરુવિક એસિડ ક્રિસ્ટલ ફોર્મ થાય એમાં. So the affected individual lack this enzyme. As a result, phenylalanine accumulates and converts into phenyl pyruvic acid and other derivatives. So they have large quantity of phenyl pyruvic acid into the blood. બ્લડમાં ફેરે રાખે. બ્લડમાં ફરે એટલે ધેર આર ટુ પોસિબિલિટી. સૌથી પહેલાં તો એને બહાર કેમ કાઢવું એ ગોતવું પડે આપણા બોડીએ. તો એનો એક બેસ્ટ જેને કહેવાય કે ઓપ્શન આપણી પાસે છે એ બેસ્ટ ઓપ્શન છે કિડની. થ્રુ ધ યુરિન it is getting passed out, right? So large quantity of these derivatives are getting passed from urine. યુરિન માંથી પાસ થાય. કોના ભેગા? યુરિનમાં કોણ હોય? યુરિયા, રાઈટ? સો ધેટ્સ હાઉ it has got its name urea, રાઈટ? કે યુરિનમાંથી યુરિયા ભેગા પાસ આઉટ થાય છે. કીટોન બોડી છે, ડેરિવેટિવ. કીટોન બોડી એના ડેરિવેટિવનું નામ છે. સો કીટોન વર્ડ ત્યાંથી આવ્યો, રાઈટ? અને કેમાંથી કેના છે ક્રિસ્ટલ? ફિનાઇલ એલેનિનના. સો ફિનાઇલ વર્ડ ત્યાંથી આવ્યો. સો ફિનાઇલ કીટોન યુરિયા, આ વર્ડના કોમ્બિનેશનના આ 3 લેટર્સનો મિનિંગ આવો છે. રેડી? હવે યુરિન જે પાસ આઉટ થાય કે જેની અંદર આ ડેરિવેટિવ્સ છે, ફિનાઇલ કીટોન બોડીઝ છે, ઇટ ઇઝ હાઈલી રિએક્ટિવ વિથ ધી ઓક્સિજન, ઓક્સિજન ઓફ એટમોસ્ફિયર. એટલે જેવું યુરિન પાસ થાય એવું એ ઓક્સિજન આરે ઓક્સિડેશનની પ્રોસેસ કરે અને એનો કલર જે છે એ બ્લેક થઈ જાય. સો જે યુરિન નીકળે છે એ નોર્મલ નીકળશે, તરત જ એ એટમોસ્ફિયરના એરના જે કોન્ટેક્ટમાં આવશે ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી કન્વર્ટેડ એઝ અ બ્લેક કલર્ડ યુરિન. તો એના ઉપરથી જ ડિટેક્ટ થાય કે આમાં ડિફેક્ટ છે. બાકી આમ તો નોર્મલ છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, એમાં કાંઈ એવા જેને કહેવાય કે તાવ આવવા માંડે અને છીકું આવવા માંડે એવા કોઈ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર્સ નથી હોતા, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ characteristic feature of phenyl ketone urea affected person. So phenyl pyruvic acid and other derivatives accumulates into the brain. Character number 2, right? It circulates and it is getting accumulated into your CNS, central nervous system, specifically into the brain. બ્રેઇનમાં એક્યુમ્યુલેટ થાય એના ડેરિવેટિવ્સ ક્રિસ્ટલ્સ, તો બ્રેઇનના ફંક્શન ઉપર અસર કરે. સો મેન્ટલ રિટાર્ડેશન આવે. દેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધી એક્યુમ્યુલેશન ઓફ ધીસ ફિનાઇલ કીટોન બોડીઝ ઇનટુ CNS. રેડી? સો આ એક અફેક્ટિંગ કેરેક્ટર છે એનું. વન મોર, જો એક જીન અફેક્ટેડ થયું એટલે 2 કેરેક્ટરની તો વાત મેં કહી રહી તમને. એક તો ઓલું યુરિન પાસ આઉટ થાય, બ્લેક કલરનું થાય, એક ફિનોમિના. બીજી ફિનોમિના મેન્ટલ રિટાર્ડેશન. ત્રીજી ફિનોમિના સ્કિન પિગમેન્ટેશન. સ્કિન પિગમેન્ટેશન. તો જો એક જીન એકથી વધારે ફિનોટાઇપ ઉપર અસર કરતું હોય તો વોટ ધીઝ કાઇન્ડ ઓફ કેસ ઇઝ કોલ્ડ? આવા જીન્સને કેવા કહેવાય? અહેમદાબાદ. યસ, ઇટ ઇઝ પ્લિયોટ્રોપિક જીન. અને આ જે ઇવેન્ટ છે એને પ્લિયોટ્રોપિઝમ કહેવાય. સો પ્લિયોટ્રોપિઝમમાં PKUનું એક્ઝામ્પલ હતું ઈયા. ફાઇન, ઓકે. ધીઝ આર ઓલ્સો એક્સક્રીટેડ થ્રુ ધી યુરિન બીકોઝ પુઅર એબ્ઝોર્પ્શન બાય કિડની. બરાબર છે? એટલે કિડનીમાંથી પાસ આઉટ થાય એ તો આપણને ખબર છે. મેં સૌથી પહેલી શરૂઆત જ ત્યાં કરી કિડનીથી. બરાબર, અહીંયા પછી આપ્યું છે. સો ડાઉટ ઇન PKU. All right. Case number 3, thalassemia.
3 નહીં, સોરી 6. થેલેસેમિયા. યસ, બોલો. કાંઈક અરે કાંઈક બોલો કાંઈક. તમે અંદરો અંદરી વાત કરી લ્યો, થોડું હાલે કંઈ યાર, મને તો કહો. કાંઈ વાંધો નહીં. આઈ થોટ કે કંઈ ડાઉટ હતો ને પૂછ્યું એમ, તો આઈ કેન એક્સપ્લેન. હે ને? ઓલ રાઈટ, નો પ્રોબ્લેમ. Thalassemia, one of the dangerous disease, of course, because it is also affecting the blood and blood cell called RBC, right? It is the autosomal autosomal and recessive trait. I repeat, it is also autosomal and recessive. ફાઇન. અહીંયા જો બ્લડની હારે લિંક્ડ છે એક ડિસીઝ આપણે જોઈને, સિકલ સેલ એનિમિયા હતી. સિકલ સેલ એનિમિયામાં બીટા ગ્લોબિન અફેક્ટેડ થતું હતું. યાદ છે એવું કે ભૂલાઈ ગયું છે? યાદ છે ને? ઓકે. અહીંયા છે ને એ બે ચેઇન અફેક્ટેડ થાય, આલ્ફા બી થાય અને બીટા બી થાય, બે. જો અહીંયા લખ્યું છે સ્પેશિયલી, તમે જોશો. સો આલ્ફા ચેઇન ઓર બીટા ચેઇન both can be affected. Ready? Okay, હવે it is transmitted from unaffected carrier, that is heterozygous parent. એટલે બે મિનિમમ heterozygous હોવા જોઈએ, બેની અંદર આ જીન્સ હોવા જોઈએ અને બે નોર્મલ હોવા જોઈએ, મિનિમમ આ કન્ડિશન, બે કેરિયર હોવા જોઈએ, રાઈટ? ઓકે. હવે રીઝન્સ, it is due to either mutation or deletion of gene. કાં તો જીનનું મ્યુટેશન થયું છે, એટલે કે જીન હવે અફેક્ટેડ નથી રહ્યો, એ જે પ્રોટીન બનાવવું જોઈએ એ પ્રોટીન નથી બનાવતો, નથી આલ્ફા ગ્લોબિન બનાવતો કે નથી બીટા ગ્લોબિન બનાવતો, તો એને મ્યુટેશન કહેવાય. ઓર એ જીન્સ જ ડિલીટ થઈ ગયા છે, જીન્સ છે જ નહીં, બાય મિસ્ટેક it has been deleted. So there are two possibilities, either by mutation or by deletion. The genes either, જો મ્યુટેશન થયું તો નોન ફંક્શનલ થઈ ગયા અને ડિલીશન થઈ ગયું એટલે છે જ નહીં, એટલે આલ્ફા ઓર બીટા ગ્લોબિન ચેઇન કાં તો એક અથવા તો બે ન બને. સો ઇટ ઇઝ રિઝલ્ટિંગ ઇન ટુ રિડ્યુસ્ડ સિન્થેસિસ. જો રિડ્યુસ્ડ સિન્થેસિસ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ, reduced synthesis of one of the either alpha or beta globin chain of hemoglobin. It forms abnormal hemoglobin and that's the reason why it is resulting into anemia. Anemia તો થાય જ, જ્યાં RBC affected થાય, જ્યાં hemoglobin affected થાય, it is naturally resulting into anemia. તો થેલેસેમિયામાં પણ એનેમિયા તો થવાનું જ છે, સિકલ સેલ એનેમિયા જેમ થયું એમ. આ બીજું રીઝન છે એનિમિયાનું. There are many, I said earlier, right? Okay. Now, thalassemia is considered to be as quantitative problem. Very important lines to be understood, to be memorized and to be calculated, right? Quantitative problem છે કયો? થેલેસેમિયા, જેની અત્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ. Whereas sickle cell anemia used to be qualitative problem. Qualitative problem. Now what is quality and what is quantity? Quality કોને કહેવાય અને quantity કોને કહેવાય? Yes, okay, Bhuj Center. Quality. Quality means any shade of
ઓકે, જો નોર્મલ સેલનો શેપ હતો એમાંથી એબનોર્મલ થયો, સિકલ સેલ થયો, યાદ આવ્યું? એટલે એની ક્વોલિટી બગડી ગઈ કહેવાય. તો એમ યાદ રાખવાનું છે તમારે, રાઈટ? તો એમાં થાય છે શું? સિન્થેસિસ ઓફ ઇનકરેક્ટલી ફંક્શનિંગ ગ્લોબિન થયું, એટલે એનો શેપ બગડી ગયો, ક્વોલિટી બગડી ગઈ. કેમાં? સિકલ સેલ એનિમિયામાં. એટલે એને ક્વોલિટેટિવ પ્રોબ્લેમ કીધો છે. અહીંયા ક્વોન્ટિટેટિવ પ્રોબ્લેમ છે. હવે કઈ રીતના ક્વોન્ટિટેટિવ છે એ આપણે આગળના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોવું પડે હવે, કે એકચ્યુઅલમાં આ પ્રોબ્લેમમાં થાય છે શું એમ. સો નંબર 1, આઈધર આલ્ફા ઓર બીટા, બેમાંથી એક ગ્લોબિનની ચેઇન ઉપર એની અસર થાય, રાઈટ? એવું લખેલું છે, વન ઓફ ધી આઈધર આલ્ફા ઓર બીટા ગ્લોબિન. રેડી? સો બેમાંથી એક અફેક્ટેડ થાય, રાઈટ? તો જો આલ્ફામાં ડિફેક્ટ આવે અને આલ્ફા ગ્લોબિન સિન્થેસિસ ન થાય તો એવા થેલેસેમિયાને આલ્ફા થેલેસેમિયા કહેવાય. અને જો બીટા ગ્લોબિનનો જે જીન છે એ ડિફેક્ટિવ બને, બીટા ગ્લોબિનનું સિન્થેસિસ ના થાય, તો ઇન ધેટ કેસ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બીટા થેલેસેમિયા. રેડી? ઓકે, સો લેટ અસ ફર્સ્ટ કન્સિડર ધી alpha thalassemia. Alpha thalassemia, the production of alpha globin chain is affected. હવે આલ્ફા ગ્લોબિન ચેઇન ના જે જીન્સ છે, they are having 2 genes for that. 2 genes. Number 1, HbA1, HbA2. These are 2 genes which are linked gene. Linked gene, જુઓ હમણાં આપણે ક્યાં આવ્યું હતું? લિંકેજ એન્ડ રિકોમ્બિનેશન, TH મોર્ગન. તો આ લિંક્ડ જીન છે, HbA1, HbA2. They are found on chromosome number 16. ક્યાં હોય? ક્રોમોઝોમ નંબર 16 ઉપર હોય. હવે એનું જો મ્યુટેશન કે ડિલીશન થયું, રાઈટ, બે પેરેન્ટ્સની અંદર ટોટલ 4 ફેક્ટર હોય. HbA1 અને HbA2 બેયના 2 ફેક્ટર હોય. HbA1 અને HbA2 બે ફેક્ટર પેરમાં, જો 2 ફેક્ટર આના હશે, 2 ફેક્ટર આના હશે, ટોટલ ફેક્ટર કેટલા થાય? 4, રાઈટ? આઉટ ઓફ ધેટ 4 ફેક્ટર, out of that 4 genes, 1 or more, means 1, 2, 3 or 4, કાં તો એક મ્યુટેશન, કાં તો 2નું મ્યુટેશન, કાં તો 3નું મ્યુટેશન, ઓર 4નું મ્યુટેશન હોઈ શકે. અન્ડરસ્ટુડ? સો ક્વોન્ટિટેટિવ 1 હોય, 2 હોય, 3 હોય, 4 હોય, એટલે એને ક્વોન્ટિટેટિવ પ્રોબ્લેમ કહેવાય. ક્વોલિટી નથી બગડતી, એટલું જ ઓછું ગ્લોબિનનું સિન્થેસિસ થાય, ઓછું ક્વોન્ટિટી ઘટે છે, ક્વોલિટી બગડતી નથી, ક્વોન્ટિટી ઘટે છે. આઈ હોપ આઈ એમ વેરી ક્લિયર અબાઉટ ધીસ. જો 4 જીન જો નોર્મલ હોય તો મેક્સિમમ આલ્ફા ગ્લોબિન સિન્થેસાઇઝ થાય. જો એક અફેક્ટેડ છે, 3 નોર્મલ છે, રાઈટ, તો થોડુંક ઓછું થાય. 2 અફેક્ટેડ છે ને 2 નોર્મલ છે, હજી ઘટે. 3 અફેક્ટેડ છે, એક જ કામ કરે છે, હાવ ઓછું આલ્ફા ગ્લોબિન બને. 4 અફેક્ટેડ છે, આલ્ફા ગ્લોબિન બને જ નહીં. તો ક્વોન્ટિટી પ્રોબ્લેમ આવો થાય, રાઈટ? સો અહીંયા ધીસ ઇઝ અ ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ
which is also associated or works like codominance. કોડોમિનન્સ કરતા બી સ્કિન વાળું એક્ઝામ્પલ, રાઈટ, સ્કિન વાળું એમ કે મલ્ટિપલ જીન્સ હોય, એકથી વધારે જીન્સ હોય, આ બે જીન ક્યુમ્યુલેટિવ ઇફેક્ટ કરે છે. સેમ એક્ઝામ્પલ ઇટ ઇઝ, રાઈટ. પોલીજેનિક ઇનહેરિટન્સ ઇઝ ધી નેમ ઓફ દેટ કેસ. પોલીજેનિક ઇનહેરિટન્સ છે, એના એક્ઝામ્પલમાં આ આવી શકે. બિકોઝ ચારે ચાર જો નોર્મલ હોય તો એ ચારે ચારની ઇફેક્ટ થાય, 3 નોર્મલ હોય તો 3ની ઇફેક્ટ થાય, 2 નોર્મલ હોય તો 2ની ઇફેક્ટ થાય, 1 નોર્મલ હોય તો 1ની ઇફેક્ટ થાય. જેમ એ કેપિટલ એ કેપિટલ એ કેપિટલ બી કેપિટલ બી કેપિટલ સી હતા, બધાય ડોમિનેટ હતા, તો બધાય મેલેનિનનું સિન્થેસિસ કરતા. યાદ આવ્યું? જો સ્મોલ એ સ્મોલ બી સ્મોલ બી અને સ્મોલ સી હતા તો એકેય મેલેનિનનું સિન્થેસિસ નહોતા. સેમ ટુ સેમ કેસ અહીંયા છે, સેમ ટુ સેમ કેસ આ છે. સો ધીસ ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન. સો ઇફ ધ more genes are affected, the less alpha globin molecules can be synthesized. Ready? The same way, beta thalassemia. So here the production of beta globin chain is affected. એનું જીન એક જ છે, ઓમાં બે હતા ને અહીંયા એક સિંગલ જીન છે HBB, and it is located on chromosome number 11 of each parent. દરેક પેરેન્ટમાં બે જ હોય એલીલ, રાઈટ. સો કાં તો એક એલીલ અથવા તો બે એલીલ જો અફેક્ટેડ થાય તો બીટા ગ્લોબિન એનું સિન્થેસિસ કાં તો અડધું થાય કાં તો હાવ ન થાય. જો એક એલીલ ડિફેક્ટિવ છે તો એક નોર્મલ છે એ સિન્થેસાઇઝ કરશે બીટા ગ્લોબિનનું, પણ બે જો અફેક્ટેડ હશે તો બેમાંથી એકેય બીટા ગ્લોબિન could not be able to generated by neither of the allele. Understood? So that is how it is called beta thalassemia. અહીંયા બી ક્વોન્ટિટેટિવ થયું, કાં તો 50% ને કાં તો 100%. So that is the case of thalassemia. So thalassemia is quantitative problem, whereas the sickle cell anemia is qualitative problem. Right? બે એનેમિયામાં જ રિઝલ્ટન્ટ ઇફેક્ટ બેની એનિમિયા જ છે, because both are important for the characteristic feature or phenotype related to hemoglobin synthesis, that is RBC. Fine? Okay, so that's it for today. આજનું સેશન અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. ઓલ મેન્ડેલિયન ડિસઓર્ડર્સ વી હેવ ફિનિશ્ડ. હવે લાસ્ટ પોઈન્ટ બચ્યો એક, એન્ડ દેટ ઇઝ ક્રોમોઝોમલ એબ્રેશન એન્ડ ક્રોમોઝોમલ ડિસઓર્ડર્સ, રાઈટ. એટલે આપણું આ ચેપ્ટર પૂરું થઈ જશે. ધેન વી વિલ મૂવ ફોરવર્ડ ઓન ટુ ધી નેક્સ્ટ ચેપ્ટર નંબર 5. All right, I will catch you later, day after.